Changmano taiba muchangkukmani khlai tishanani naharmungo haino hai rangsakni dalbidal damakadar te hangkukmani offer toi phai shopai firka makunji shere jewelers aro manai joto paimungte rangsak sunamungni making charge ni shakawo 30% discount aboni logi logi tongo 50,000 ni paimungo kaham shokar lukurongni bukhano kiorenai o offer dongnai 3 November salmari ni shimi 11 November salmari jora Diwali terni pohor kuchung haike o tongthokmani shalo shakbai thangbo muchangai phaidung makunji shere jewelers bai baksa makunji shere jewelers Champongnagar bazar Salthang Tripura আরে দাদা এত খুশি নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে বিশ্বাস হবে না ৭,০০০ টাকা কি মাত্র ৭,০০০ টাকা ৭,০০০ টাকা কোথা থেকে নিলে ব্রাইট কম্পিউটার তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস ১ থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে ২৭৫ টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় ১০০% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী মেগা ড্রয়ে ৫টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস ১ নভেম্বর বুধবার থেকে ১২ নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি एक डबल स्कूप वनीला नाइस ब्रो नया हीरो जूम है इसके আমাকে কেউ আর ভালোই বাসে না রাগ করেছো দেখো তো কোনটা বেশি ভালো দুটোই তো সেম যেমন করে তোমার কাছে দুটোই সেম আমার কাছেও তোরা দুজন সেম রে পাগলি সত্যি একদম সত্যি Boskian Sohi Luxury So
This is Hiali Zomatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Locals of Tingoria area was beaten up by Birganj police when they went to see Bijoy Jamatia, who was arrested in the crime of killing a mother and her 13-year-old daughter. Surrounding the incident, locals and children gathered around Birganj police station. Meanwhile, police shot tear gas upon the locals and also shot bullets above. Once again, a minor girl aged 14 studying at English medium school suicide by consuming poison. Her name was Rizwana Parveen. After the incident, though she was brought to Tepania Hospital, the doctors could not save her. Incident occurred at Hilpara area of Udaipur. A fake company called the El Bharat Finance Company has stolen crores of rupees from the people of the state in the name of giving loans. The El Bharat Finance Company member Devashish De took a shelter at Amtoli police station to escape from the people. Ma Durga Medical Hall has running a dental clinic at pharmacy store of Bishalgarh Market without a license and registration. Health Department officials sealed the dental clinic of Ma Durga Medical Hall on Tuesday after they got the complaint. On Tuesday evening, 7th Martyrdom Day of journalist Sudip Datta Bhumik was observed in front of Shandan Patrika office. His co-worker journalists remember him by burning a candle on this day. A person was injured with the collision between a truck that was parked nearby the road and a truck containing vegetables. Incident occurred at the road leading to Bagbasa Dharmanagar at Kameshwar area. Bringing to you the news of the day. Locals of Tingoria area was beaten up by Birganj police when they went to see Bijoy Jamatia, who was arrested in the crime of killing a mother and her 13-year-old daughter. Surrounding the incident, locals and children gathered around Birganj police station. Meanwhile, police shot tear gas upon the locals and also shot bullets above. Finally, after 20 days of incident, Birganj police arrested the accused Bijoy Jamatia from Roshabari on the crime of killing the mother and her 13-year-old daughter. Locals then rushed to the spot to see the face of the accused Bijoy Jamatia at Birganj police station as soon as they heard the news of him arrested on Tuesday. As it is known that on the past 22nd October, Rupaswari Jamatia and her 13-year-old daughter, Jasuda Rani Jamatia from Ompi, Tingoria was missing from the house. After 9 days of missing from the house, Rupaswari Jamatia's dead body was found floating inside the shack at Dumbur Lake of Mailachora area. Likewise, on 2nd November, dead body of her daughter Jasuda Rani Jamatia was also found floating inside the shack at the same lake. After the investigation, police found out that Bijoy Jamatia from Amarpur area kidnapped both mother Rupaswari Jamatia and her daughter from their house and at last killed and dumped their body at Dumbur Lake. But the accused Bijoy Jamatia has been running from the house for many days, which is why police were searching for him day and night. At last, based on the confidential sources, Birganj police finally arrested the accused from Roshabari area who killed mother and her daughter from Tingoria area. Locals were extremely angry after they found out that the accused has been arrested. How did Bijoy Jamatia kill Rupaswari Jamatia and her daughter Jasuda Rani Jamatia? Locals wanted to ask him sitting face to face, which is why locals of Tingoria went at Birganj police station on Tuesday. But Birganj police did not allow them to enter in the police station, which is why they gathered around the police station and chose their grave.
Meanwhile, police issued lathi charge upon the locals. On the top of that, Birganj police threw a tear gas on the people. With that, a housewife and some people were injured in the incident. Just take a glimpse of how police threw a tear gas on this housewife. जो मर्डर किया था उसका हम लोग शकल देखने के लिए, इधर हम लोग मारपीट करने के लिए नहीं आए, ठीक है? मारपीट करने के लिए नहीं, हम लोग भी जानते हैं पुलिस का काम है, उन लोगों ने हाथ नहीं दे सकता। सुबह हम लोग शकल देखने के लिए आया, उसका बावजूद उन लोग देखने के लिए आने के बाद फायरिंग चल रहा है। ऐसा अरे घटना वैसे विजय जमातिया माँ बेटी को दोनों को खून कर दिया। ये अपना दुम्बर दरिया में खून करके कंबल में बांध के फेंका दिया। फिर उनके लिए इसको विजय जमातिया को आज लाया गया इस अमरपुर पुलिस स्टेशन पे। फिर इस विजय जमातिया को सजा देने का बोलता है, उसको सुरक्षित कर रहे हैं इधर। ये देखिए, आप लोग क्या करना चाहते हैं? आगे हम लोग यही चाहिए विजय जमातिया को करीब से करीब सजा दिया जाए, इसको जिंदगी मौत दिया जाए, उसको फांसी दिया जाए, वही मेरा इच्छा है। Likewise, to bring the situation in their hands, police also shot 2 or 3 rounds of bullets above. But the police doesn't agree about the bullets they shot. Locals question that why did the police shot the tear gas upon the people. Surrounding the incident, Birganj police are now in a great problem. Bureau Report, Chini Khorang. Once again, a minor girl aged 14 studying at English medium school suicide by consuming poison. Her name was Rizwana Parveen. After the incident, though she was brought to Tepania Hospital, the doctors could not save her. Incident occurred at Khilpara area of Udaipur. People of the state are shocked on the repeated incident on a minors killing themselves in the state. On the same day, on Tuesday, 2 minors died by consuming poison. Their names are Bindu Devnath and Rizwana Parveen. According to the details, it is known that on Monday evening, a minor named Rizwana Parveen, daughter of Shurab Kaji from Udaipur Khilpara area, died by consuming poison at her own house. Finally, family members took Rizwana Parveen immediately to Tepania Hospital after they came to know that she consumed a poison. After, she was sent to Agartala GB Hospital, but as soon as she arrived at Agartala GB Hospital, the girl has lost her life. Family members of the girl, however, did not know the reason of the death of their child. এমন কি হয়েছে এই অল্প বয়সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত? না, তার বাপে মা কোনোদিনও বলছে না ভাই। আমি কেমনে বাঁচবো ভাই? আমার জিডারে দইয়া ভাই, আমি কেমনে বাঁচবো? আমি কেমনে বাঁচবো? ঘাসে বসে বাঁচে না স্যার, এটা খাই গেলাম। আপনারা কিভাবে বুঝলেন যে ওষুধ খাইছে? বাইরে তাই ঘরেতে বাইরে এমনি ঘুরে গেছে, ঘুরে যাই মারে ডাক দিচ্ছে, আমি বাজারে আসছিলাম, আমার ফোন করে ফেরে আনছে। প্রথমে কে দেখছে বিষয়টা? তার মা দেখছে, মা দেখে আমার ফোন করছে, আমি বাজারতে আইছি, আইয়া অটো দিয়ে আমার লগে লগে হসপিটাল টেফানিয়া হসপিটাল লয়ে আইছি। এবারে সব নিজে নিজে করে দেওয়ার লাগবে। Family of the girl, including the locals of the area, are deeply saddened with the suicide of the girl Rizwana Parveen. Bureau Report, Chini Khorang. A fake company called the El Bharat Finance Company has stolen crores of rupees from the people of the state in the name of giving loans. The El Bharat Finance Company member Devashish De took a shelter at Amtoli police station to escape from the people.
Again, thousands of people in the clutches of fraudsters. A fake company called DL Bharat Finance Company has stolen crores of rupees in the name of giving loans. It is known that at least 3,000 unemployed youths of the state have been defrauded by DL Bharat Finance Company, which was built in a rented house just opposite to Agartala Science City under Amtoli police station. Allegedly, Devashish De of DL Bharat Finance Utility Service spread a web of fraud across the state that the company would lend millions of rupees to people but embezzle thousands of rupees from people by signing blank checks with urgent documents in the name of giving loans but never loan to anyone. At last, people came to learn that DL Bharat Finance Company is a fake company, and they went to the office and asked Devashish De, the member of DL Bharat Finance Company, and then the true story behind the company came up. But on Monday, however, the cheater Devashish De realized that his cheating strategy was known, and Devashish De took shelter at Amtoli police station to defend himself. মন্ডলের দিকে কইছে কি আইনের ব্যবস্থা নেবেন না আমরার উপরে ছাড়বেন আমরা আইনে দিতাম না আইনে গেলে না দাঁড়ান না এরপরে আমি কইছি যদি সুন্দরভাবে এই জায়গা কইছি আমি কইছি আপনি তো মন্ডলের সভাপতি ও না আমি মন্ডলের সভাপতি না মন্ডলের ওই যে মহিলা সাব ইন্সপেক্টর তাদের সামনে কথা হয়েছে কিন্তু ল্যাপটপের বদলা আমি কইছি আমার যে 43,000 টাকা অন্যের আর কি আমি জানি না কইছে মা অন্যের টাকা ভাই আরে আমার টাকা ভাই আমার তো জ্বলন আছে হ্যাঁ আমি কইছি আমার টাকাটা আমারে ফেরত দাও এই যে রশিদ এই রশিদটাও তুলে এই যে রশিদ না না এখন পুলিশ কি কইছে এখন গেছেন পরে পুলিশ কি কইছে বলে পুলিশ কইছে আর পুলিশে গালাগালি করতাম না পুলিশে কি গালাগালি করতো না পুলিশের লোক এরে জড়িত হেরে আমরা কইছি হেরে আমরা কেউ মারধর করতাম না হেরে না দেন হেরে যে আমরা যে চেক নিছে 10টা আমি জানি না অন্য চেক ফেরত দিয়ে লাইতো 10টা চেক আমার ফেরত দিত আমি কইছি আমার 10টা চেক ফেরত দিয়ে লান আমি দেহুম কিভাবে আমার চেক ফেরত নাইলে টাকা আমি দেহুম কিভাবে মহিলার সামনে কইছে মহিলা ল্যাপটপটা লইছে সাব ইন্সপেক্টর পুলিশে গালাগালি করছি এটা তারা অপমান লাগছে এত লোক যে পিটাপিটি করতেছে পিটা দিতেছে তারা এটা হইলে তারা লাগে না ওখান তারা লাগিয়ে আছে না তো ওখানে আমার থানা আমি সিভিল ড্রেসে আইসি একজন আমি কইছি আপনি কে সিভিল ড্রেসে আপনি আমি জানি না আমি পুলিশের লোক হইলে হ্যাঁ গালিগালাজ করলে গালিগালাজ কিচ্ছু করা হয়েছে না আমি কি শালা বদমাইশ কইছি না কিছু কয়ে বকছি না তো তারা আছে ততজন আমি তো বকছি না আরেকজনকে ধাক্কা দিয়ে ফালাই দিয়েছে এর মাথা বেঁটে গেল বলে একজন পুরুষ লোক এর মাথা বেঁটে গেল বলে আপনার বাড়ি কোন জায়গাতে আমার বাড়ি ব্রকগেট পুলিশ কোয়ার্টার আছে না মানে এটিএমটা এটার নিচেই আমার টাকার যন্ত্রণায় আমি করছি কিন্তু পুলিশ কেন এরকম করতেছে না টাকা দিলেন কিরে আরে টাকা দেই না লেখা আছে ভারত ফিনান্স ডকুমেন্টস দেখাইতেছে যে আমরা অরিজিনাল তো অরিজিনাল বলে আমরা কি মন্ত্রী আইতাছে যাইতাছে মন্ত্রী দেখে না এত বড় সাইনবোর্ডটা মন্ত্রী দেখে না কেরে বলে হিরো কেমনে বইছে তাও এজেন্ট গেছে বাড়ি আপনার কাছে তারা এজেন্ট তো আপনার কাছে আমার কাছে Finally, the victimized and defrauded youth protested in front of the Amtoli police station on Monday afternoon, demanding the return of their money. But the youths were lathi charged by the police and taken out of the police station. Bureau Report, Chini Khorang. Ma Durga Medical Hall has running a dental clinic at pharmacy store of Bishalgarh Market without a license and registration. Health Department officials sealed the dental clinic of Ma Durga Medical Hall on Tuesday after they got the complaints. Father Ajay Acharji and Sanjatan Acharji has been doing the treatment of the people at their pharmacy store called Ma Durga Medical Hall, acting as a doctor, which they are not. An allegation as such was made on them. Before that, they were also caught as a fake doctor at Bishamganj Market. However, everyone has come to learn about them throughout the area. After that, once again, they were running a dental clinic at pharmacy store called Ma Durga Medical Hall of Bishalgarh Market without a license and registration. Health Department officials sealed the dental clinic of Ma Durga Medical Hall on Tuesday after they got the complaints. আমরা এখানে এসেছি কারণ আমাদের আমরা কমপ্লেইন পেয়েছি যে বেআইনিভাবে এখানে নাকি একজন ডাক্তার আছেন তাদের ডাক্তার ডেন্টিস্ট উইদাউট এনি সার্টিফিকেট উনি নাকি এখানে প্র্যাকটিস করছেন সেটার জন্যই আমরা এই কমপ্লেইনটা পেয়ে ইনভেস্টিগেশন করার জন্য আমরা এখানে এসেছি
স্যার এসে কি কোনো ধরনের প্রমাণ পেয়েছেন, মানে তিনি যে চিকিৎসা করছেন এখানে? এখানে আমরা আসার পর দেখলাম ডাক্তারবাবু তো এখানে যে ডাক্তারবাবুর কথা বলা হয়েছিল উনি তো এখানে নেই, আমরা পাইনি। কিন্তু আমরা এখানের যে যারা আছে, যারা দোকানের মালিক টালিক যারা আছে ওদেরকে বলেছি যাতে আমাদের সঙ্গে আবার। স্যার এই দোকানের নাম কি? আমার নাম আছে মা দুর্গা মেডিকেল। আচ্ছা, এখানে যতন আচার্য বলে একজন লোক আপনার সামনে দাঁড়িয়েছিল, আমাদের কাছে ভিডিও ডেক উনি কাছে, উনি সেই চেয়ারে বসে চিকিৎসা করছে। ওনার কি কোনো ধরনের পারমিশন আছে সেখানে, বা কাগজপত্র, বা উনি কোর্স করেছেন? কাগজপত্র ছাড়া তো কিছুতেই। তাহলে উনি যে মানে বেআইনিভাবে এখানে চিকিৎসা করেছে তাদের মানে তার বিরুদ্ধে আপনি কি আপনার কী ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছেন? সেটার জন্য তো আমরা থাকি, পানিশমেন্ট তো থাকি। আর তাছাড়া এখানে আমরা এখানে দোকানের মালিকদেরকে বলেছি এখানে এটা সিল করার জন্য, আর যাতে এইভাবে যাতে না। এই যতন আচার্যি এক সময় বিশ্রামগঞ্জ বাজারেও সে মানে একই রকমভাবে চিকিৎসা করতো, তো এর আগেও ধরা পড়েছিল। তারপরও এবার আবার বিশালগড় বাজারে বসে কিভাবে করছে, আপনারা এমনি কি বলবেন? ঠিক আছে, আমরা দেখব সেটার জন্য কীভাবে পানিশমেন্ট বা কিছু পেনাল্টি থাকে সেটার জন্য আমরা। স্যার কোনো ওষুধের দোকানে কি এরকমভাবে দাঁতের চিকিৎসা করানো যায়? চেম্বার খোলা নিয়ম আছে? তাহলে সেখানে তো ওষুধের দোকানের পেছনেই সেই চেম্বার। সেটা নিয়ে তাছাড়া রেজিস্ট্রেশন লাগবে, সব কিছুই লাগবে, ডকুমেন্টস লাগবে, সেগুলো তো আমরা এখানে আসার পর তো কোনো দেখলাম না, মানে কিছুই নেই। স্যার আপনার নাম? আমার নাম ডাক্তার মনোবেন্দ্র রিয়া। District Medical Officer has officially said that no one can open a dental clinic at a pharmacy store without any license and registration. But the medical officer doesn't say anything about what action will be taken against Ma Durga Medical Hall. Bureau Report, Chini Khorang. On Tuesday evening, 7th Martyrdom Day of journalist Sudip Datta Bhumik was observed in front of Shandan Patrika office. His co-worker journalists remember him by burning a candle on this day. It's been 6 years since Sahid journalist Sudip Datta Bhumik died, yet the criminals have not been punished. Voice of Justice cries in lonely silence. On Tuesday evening, 7th Martyrdom Day of journalist Sudip Datta Bhumik was observed in front of Shandan Patrika office. His co-worker journalists remember him by burning a candle on this day. Owner of Shandan Patrika, Shubal Kumar De, speaks in dismay surrounding the incident of the death of Sudip Datta Bhumik. আমার দৃষ্টিতে সরকারের চেহারা একই থাকে। আমরা এই রাজ্যে না সারা দেশেই মানুষ পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য, অপশাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সরকার বদলে। পরবর্তী দেখা যায় যারা ক্ষমতায় আসে তারাই রাবণ হয়। শান্তনু এবং ভূমিকার ক্ষেত্রে একই ধরনের ঘটনা ঘটে। 2017 সালের 22 নভেম্বর 21 নভেম্বর সুদীপ দত্ত ভৌমিক, তৎকালে ত্রিপুরার বেস্ট ক্রাইম রিপোর্টার হিসেবে পরিচিত, তিনি তাকে TSR 2nd ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট কিছু তথ্য দেবে বলে ডেকে নিয়ে তথ্য বলতে তপন দেববর্মার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ, এইসব অভিযোগ আমাদের কাগজে বেরিয়েছে এবং সেই ব্যাপারে সে তথ্য দিয়েছে। সুদীপ সরল বিশ্বাসের TSR কমান্ড্যান্টের অভিযোগ দিয়েছিল, সেখানে এদের মধ্যে তথ্য নিয়ে বিতর্ক হয় এবং তারই প্রেক্ষিতে তপন দেববর্মা তাকে গুলি করার কথা নির্দেশ দেয়। পৃথিবীর সাংবাদিকতার ইতিহাসে এই প্রথম একজন সাংবাদিক সরকারি কর্তার সরকারি অস্ত্র দ্বারা মার্ডার হলেন। সারা পৃথিবীতে এ ধরনের নজির নেই এবং এই ঘটনার খবর শুনে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি তিনি ছিলেন, তার প্রেস সেক্রেটারিও খবর নিয়েছিলেন ফোন করে ঘটনার সত্য।
সারা পৃথিবীতে এই ঘটনা আলোড়ন এবং সারা দেশের প্রেস ক্লাব, বাংলাদেশের প্রেস ক্লাব, নেপাল ভুটানের প্রেস ক্লাব এই ঘটনার জন্য নিন্দা করেছে এবং তারা আমাদের সাথে আমরা দীর্ঘদিন রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করি সিবিআই তদন্তের জন্য। রাজ্য সরকার শান্তনুর ক্ষেত্রেও করেনি, সুদীপের ক্ষেত্রেও করেনি। তার পার্টির বিধান মানতে পারে না বলে তৎকালীন চিফ মিনিস্টার মানিক সরকার বলেছিল। আমরা রাস্তায় থেকেছি দীর্ঘদিন। পরবর্তী সময়ে দিল্লি ডাকে আমরা দিল্লিও যাই, রাষ্ট্রপতির কাছে মেমোরেন্ডাম দিয়ে এবং রাষ্ট্রপতির কাছে একই দাবি এবং হিউম্যান রাইটস কমিশন, প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া সব জায়গায় আমরা একই দাবি। কলকাতায় আমরা পথ অবরোধ, দিল্লিতেও পথ অবরোধ। এই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে সারা রাজ্যে একটি বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। এই সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ, এটা মানুষের কাছে বলি। আমরা সেই বছর দুর্গাপুজোয় বিভিন্ন স্থানে গিয়ে সুদীপের ছবি লাগিয়েছে পূজা মণ্ডপের সামনে, সেখানে গিয়ে আমরা শ্রদ্ধা জানিয়েছি। মানে ঘটনা কতটুকু পৌঁছেছিল সারা রাজ্যেই সেটা এবং বিপ্লব দেব তার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে স্বীকার করেছেন যে সাংবাদিকদের এই মুভমেন্টের বলেই এই রাজ্যে একটি নতুন সরকার। আমরা আশা করেছিলাম নতুন সরকার এসে সুদীপ শান্তনুর ব্যাপারে, হত্যার ব্যাপারে তদন্তের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেবেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে আমাদের আন্দোলনস্থলে এসে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে গেছেন যে বিষয়টি সিবিআইকে তদন্ত করার জন্য দেওয়া হয়। আমরা তার প্রেক্ষিতে আমরা তখন মুভমেন্ট প্রত্যাহার করি। এ পর্যন্তই সিবিআই মামলাটি নিয়েছে, কিছুদিন দৌড়ঝাঁপ করেছে, দুজন অ্যারেস্ট হয়েছে আরও তখন তারা। এর পরবর্তী সময়ে আর সরকারের তরফেও কোনো রকম, রাজ্য সরকারের তরফেও কোনো রকম প্রতিক্রিয়া বা দিল্লিতে দরবার করার বিষয় আমরা চিঠিপত্র দিয়েছি, কিন্তু তাতে খুব একটা ইয়ে করিনি। অন্য যে কয়টা সিবিআই ইনকোয়ারি ত্রিপুরা রাজ্য হয়েছে সেটাতেই পিঠের আলো সেই জায়গায় আজকে অবধি এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হয়নি, সিবিআই করতে পারেনি। আর 10টা কেস তো এটাও ফেলে রেখে দিয়েছে। ইন্ডিয়ামিটান যে মূল হত্যাকারী সে সরকারের নিষ্ক্রিয়তার জন্য হাইকোর্ট থেকে জামিন নিয়ে নিয়েছে। আরও কয়েকজন জামিন পেয়েছে, এদের কেউ কেউ সমিতি চাকরিতেও জয়েন করে ফেলেছে। এই হলো আমাদের বিচার ব্যবস্থা, এই হলো আমাদের প্রশাসন। আমরা যাদেরকে বিশ্বাস করি তারা বিশ্বাসের মর্যাদা করেছে। এর আগেও দেখা গেছে, এখনও দেখা যাচ্ছে সাংবাদিকদের সেই বিশ্বাসের মর্যাদা সরকার পক্ষ রাখে। আমরা যতদিন এই বিষয়টির বিচার না পাবো আমরা আবার রাস্তায় নামবো, সেই চিন্তাতে আছি। আজকে এটা আমরা প্রারম্ভিকভাবে আমাদের অফিসে করলাম, বিষয়টি নিয়ে আমরা আবার রাস্তায় নামবো। Bureau Report, Chini Khorang. A person was injured with the collision between a truck that was parked nearby the road and a truck containing vegetables. Incident occurred at the road leading to Bagbasa Dharmanagar at Kameshwar area. During the incident, a truck carrying vegetables flipped upside down at the mid of the road. Likewise, all the vegetables that was inside the truck all fell off at the road. Fire service personnel immediately rushed to the spot and took the injured truck driver to Dharmanagar Hospital. পাল্টেবার পরে দেখছি তাই না মাথার খাবার বান্ধা আছে, তাই সাইডে বউয়া আছে, তো গাড়িতে রাস্তার মধ্যে আছে পুরো। আপনার ভালো একটা টুকটুক লইছি, লইছে আইসি রেলগেটের সামনে এসে ইয়ে গেছে, ফায়ার ব্রিগেড গেছে, তার ফায়ার ব্রিগেড গাড়িতে আমরা লইছি এখানে হসপিটাল বর্তমানে। আপনি কই থেকে আইতেছিলেন? আমরা শিলং থেকে আইতেছি। আর কি ছিল গাড়িতে? সবজি। আপনারা দেখছেন মানে এখানে পাল্টি হয়ে গেছে, নিজে নিজেই কিনে অ্যাক্সিডেন্ট করছে? এটা কইতে হলাম না কি আসলে বিষয়, নিজে নিজে হইছে না, গাড়ি ধরে ধাক্কা গেছে, এটা কইতে হলাম না। কি নাম আপনার? আমার নাম গৌতম দেবনাথ। Bureau Report, Chini Khorang. Now, it's time for a short break.
For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখি বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন एक डबल स्कूप करने लो नाइस ब्रो नया हीरो जूम है इसके तो बड़े टायर्स है इससे तो रिवर कैफे जा सकता है और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए और तू जूम पे क्या कर रहा है प्लेन वनीला हाँ यही सब मैं करके आया है? और ये वनीला तेरे लिए अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले आ गया है नया हीरो जूम जूम मचा ले আরে দাদা এত খুশি নতুন কম্পিউটার নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে বিশ্বাস হবে না 7,000 টাকা কি মাত্র 7,000 টাকা 7,000 টাকা কোথা থেকে নিলে ব্রাইট কম্পিউটার ব্রাইট কম্পিউটার তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Locals of Tingaria area was beaten up by Birganj police when they went to see Bijay Jamatia, who was arrested in the crime of killing a mother and her 13-year-old daughter. Surrounding the incident, locals and children gathered around Birganj police station. Meanwhile, police shot tear gas upon the locals and also shot bullets above. Once again, a minor girl aged 14 studying at English medium school suicide by consuming poison. Her name was Rizwana Parveen. After the incident, though she was brought to Tepania Hospital, the doctors could not save her. Incident occurred at Hilpara area of Udaipur. A fake company called the Bharat Finance Company has stolen crores of rupees from the people of the state in the name of giving loans. The Bharat Finance Company member Devashish De took a shelter at Amtoli police station to escape from the people. Ma Durga Medical Hall has running a dental clinic at pharmacy store of Bishalgarh Market without a license and registration. Health Department officials sealed the dental clinic of Ma Durga Medical Hall on Tuesday after they got the complaint.
On Tuesday evening, 7th Martyrdom Day of journalist Sudip Datta Bhumik was observed in front of Shandan Patrika office. His co-worker journalists remember him by burning a candle on this day. A person was injured with the collision between a truck that was parked nearby the road and a truck containing vegetables. Incident occurred at the road leading to Bagbasa Dharmanagar at Kameshwar area. Bringing to you the news of the day. A workshop program of disaster management was held on Tuesday under the initiatives of West District Director. The program was attended by the officials of the disaster management and some of the senior journalists of the state. Officials of disaster management taught the audience present in the workshop program on how to escape from the incident. On this day, the workshop was held at State Guest House. Even our media friends also are getting this. We are getting also this information regular basis. কিন্তু যাই হোক এটা তো আমরা তো বন্ধ করতে পারতাম না তার আগে আরেকটা সাইক্লোন আসছিল এই অক্টোবর মাসে তার নাম ছিল হামবুক নামে তার আগে একটা আসছিল মোসা নামে এবং গত বছর আসছিল সিট্রান আপনারা জানেন চারটা সাইক্লোন আমরা এই এক বছর মধ্যে আমরা ফেস করেছি কিন্তু এই যে চারটা সাইক্লোন আসছে সবটাতে এই মেঘলিকে ছেড়ে সবটাতে কিন্তু ছিল ক্রিটিক্যাল সুপার সাইক্লোন সাইক্লোনিক স্টর্ম বা সিভিয়ার সাইক্লোন সিভিয়ার ডিপ্রেশন কিন্তু এই ধরনের সাইক্লোনিক স্টর্ম যে ওয়ার্নিং আমরা খুব কম সময় আমরা পেয়েছি বাট ভেরি থ্যাঙ্কস টু অল অফ ইউ আমরা মিডিয়া ফ্রেন্ডস মিডিয়া হাউসেস অফ ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনস দে হ্যাভ হেল্পড আ লট আপনারা সবাই ডিসেমিনেট করেছেন মেসেজেস মানুষরা মানে সতর্ক হয়েছে এবং কোনো ক্যাজুয়ালিটি হয়েছে না we are having zero casualty in last 1 year in cyclones এটা তো মানে হতে পারে প্রপার্টি ড্যামেজ হতে পারে আমরা এখন ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট করতে আছি আমরা আশা করি যে রিপোর্ট আসবে ডিটেইল ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট এটার মধ্যেও আমরা চেষ্টা করব এটাকে কম্পেনসেট অ্যাসিস্ট্যান্স আপনাদের তাড়াতাড়ি আমরা দিতে পারি Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. All the allegation against him is false. On Tuesday, biomedical engineer Ratul De held a press conference at Agartala Press Club and urged everyone not to malign any allegation against him. An FIR was filed at a police station from both sides. Court will decide on who is guilty and who is not. Have faith in the law. However, before the court takes a decision, biomedical engineer Ratul De working in GB Hospital urged everyone not to malign any allegations against him. আজকে আমি এই প্রেস কনফারেন্সটা ডাকিয়েছি কারণ কিছুদিন ধরে দেখছি আমার নামে একটা কুৎসা রটানো হচ্ছে এমডি আরিফ বক্স বলে একটা ছেলে তো ও বেসিক্যালি আমার মিসেসের দুটো তিনটে বিজনেস আছে তো ওই বিজনেসের ও পার্টনার ছিল তো আমার শুধু একটাই বলার যে যাই হোক না কেন ও কেস করেছে আমিও এফআইআর করেছি ও এফআইআর করেছে সবটাই কোর্টের কাছে আছে আমি ভুল না সঠিক সেটা কোর্ট ডিসাইড করবে তো এরকমভাবে মিডিয়াতে ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তো কোনো লাভ নেই আর ভালো কাজ দুটো করতে গেলে এরকম অনেকজন আছে যে হয়তোবা এরকম চায় যে ভালো কাজ না হোক আর আমার সমাজের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা আছে যদি দায়বদ্ধতা না থাকতো আপনারা জানেন 2020 সালে আমি গিয়ে রাত্রেবেলা নিজের প্রাণের চিন্তা না করে 40 থেকে 45টা মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে এসেছি তারপরে কি হলো তারপরে একটা থ্যাংক ইউ কারোর থেকে আমি পাইনি কারণ এটার পেছনে একটা কারণ আছে কারণ আমার নামে একটা ক্রাইম ব্রাঞ্চে কেস হয়েছে তো সবাই ওই কেসটার অপেক্ষাই করছে যে কেসটার রায় কি হবে আমি কি ভুল না ঠিক তো সেটা ডিসাইড করার জন্য 3 বছর হয়ে গেল ওই কেসটা এখনো আন্ডার ইনভেস্টিগেশন আছে আর আমার লয়ের উপরে যথেষ্ট বিশ্বাস আছে তো আমি চাই এখন যখন আবার কুৎসা করার চেষ্টা হচ্ছে তো সেটাও যেহেতু কোর্টে আছে তো সেটা মানে এফআইআর হয়েছে কোর্টে যাবে আমিও অনেক এগেনস্টে যা যা
এফআইআর করার আমি করেছি, তো সেটা কোর্টেই ডিসাইড হোক। শুধু শুধু মানুষের মনে বিভ্রান্ত করে তো কোনো লাভ নেই। আর আজকে ডেটে দাঁড়িয়ে আমি জিবি হাসপাতালে অ্যাজ এ বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কাজ করছি। জিবি হাসপাতালের তার পেছনে ব্যাকবোনের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আজকে 22 মাস হয়েছে আমি চাকরিতে ঢুকেছি, আমি অ্যারাউন্ড 600 মেশিনস রিপেয়ার করেছি উইথ এ কস্ট অফ অলমোস্ট 1,20,000। এই 600 অ্যারাউন্ড অ্যাপ্রক্স যে 600 মেশিন রিপেয়ার করলাম, এটার ভ্যালু হয়তো অনেক বেশি, 2-3 কোটি টাকার উপরে, 4 কোটি টাকার উপরে হবে যদি আমি হিসাব করিনি। বড় বড় মেশিন আমি রিপেয়ার করছি যাতে ডাক্তাররা ভালো ট্রিটমেন্ট পেশেন্টদের উইদাউট এনি ইন্টারাপশন দিতে পারে। আজকে এরকম কুৎসারো দিয়ে যদি একটা গভর্নমেন্ট আমার উপর একটা সন্দেহ চলে আসে, ধরুন আমি চাকরির থেকে বহিষ্কৃতই হলাম, লসটা কার হবে? আজকে আমার যে কাজটা, এই কাজটা করার মতো আরেকটা দ্বিতীয় লোক নেই ত্রিপুরাতে। তো আমি চাইবো জনগণ যাতে আমার পাশে থাকেন। আমি সবসময় যুদ্ধ করে এসেছি আর যুদ্ধ করেই জিতেছি। আর আমি আজকেও কনফিডেন্ট যে আমি কোনো ভুল করিনি। আর কোর্টের কাছে আমি যথেষ্ট প্রমাণ আমার কাছে আছে, আমি দেব। আর কোর্ট এটার যথেষ্ট যাই শোনাবেন, সে আমি দোষী হই বা আমি দোষী না হই, সেটা আমি মাথা পেতে নেব। তো সুতরাং প্লিজ, মানে কুৎসা ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে কোনো লাভ নেই, সেই কথাটা বলতেই আমি আজকে এসেছি। আমি কাউকে দোষারোপ করতে আসিনি, কাউকে আমি দোষ দিতে আসিনি, বা নিজের দোষ আমি ঢাকতেও আসিনি। যদি আমার দোষ থাকে আমি নিশ্চয়ই শাস্তি পাবো, আর যদি আমার দোষ না থাকে তাহলে নিশ্চয়ই পুরস্কার পাবো। এতটুকু কথা বলার জন্য এসেছি। আর কোর্টে কেসটা আছে, আমার আগের কেসটাও কোর্টে আছে। আর আশা করছি যে সবাই কোর্টের উপরে যথেষ্ট বিশ্বাস রাখেন। আপনারা মিডিয়ার লোক, আপনারাও বিশ্বাস রাখেন কোর্টের উপরে, কোর্টের ন্যায়ের উপরে। তা আমিও যথেষ্ট ন্যায়ের উপরে ভরসা রাখি। তো সুতরাং যখন আমি 40-45 জনের প্রাণ বাঁচিয়ে মানে একটা থ্যাংক ইউর আশা করিনি, কারণ কোর্টের উপরে আমার বিশ্বাস। কোর্ট কবে এটা রায় দেবে, তারপরে হয়তোবা মানুষ থেকে আমি পুরস্কার পাবো বা তিরস্কার পাবো। তো এটার বেলাও কোর্ট যখন রায় দেবে তখনই আপনারা মন্তব্য করবেন, এটা আমার রিকোয়েস্ট। আপনাদের যে সমস্যাটা নিয়ে যে একটা মানে ওই দিন মারামারি হয়েছে, বিষয়টা কি? না, মারামারি বলতে ও আমাকে আঘাত করতে এসছে, ও আমাকে অ্যাটেম্প টু মার্ডার করতে এসছে। ও তো অভিযোগ করছে আপনি ওকে মারধর। তো প্রমাণিত বলবে না, সিসিটিভি ফুটেজ আছে, সব আছে, সব প্রমাণিত বলবে। আমি তো একবারও বলছি না যে ওর উপরে কোনো দোষ দিচ্ছে, আমি প্রমাণের উপরে বিশ্বাস রাখছি, কোর্টের লয়ের উপরে বিশ্বাস রাখছি। বিশেষ করে কিসের উপরে আপনার প্রসাদ যেটা ছড়াচ্ছে, কোন বিষয়টা? এই যে জিসি বায়োমেডিক্যাল বলে আমার মিসেসের আরেকটা কোম্পানি আছে, ও এটার মধ্যে শেয়ার আছে 10%-এর। তো এখন ও কার মানে প্ররোচনায়, কার পেছনে ইন্ধনে ও এরকম কাজ করছে জানি না। ও অনেক মানে চুরিও করেছে, যে স্ট্যাক্সোবাইট যে আমার মিসেসের ইয়েটা আছে ওটা থেকে চুরিও করেছে, ধরা পড়েছে। তো ওকে যখন বাধা দেওয়া হয়েছে, ও তখন আমাদের উপরে এরোগেন্সি দেখাচ্ছে। তো ও মামলা করতে গিয়ে আরেকটা অভিযোগ করেছে, আপনি নাকি আইজিএম এর ডেন্টাল কলেজ এবং জিবিতে যে মালপত্র সাপ্লাই করছেন, আপনি সাপ্লাই করছেন, আবার আপনি সার্টিফাই করছেন, এইগুলো সেটা তো ডকুমেন্টস কথা বলবে না। আমি চাকরি করি, কন্ট্রাকচুয়াল চাকরি করি, আমার মিসেসের বিজনেস থাকতেই পারে নাকি? থাকতে পারে তো। তাহলে এটা তো ডকুমেন্টস, আমি তো কোর্টে ডকুমেন্টস প্রোভাইড করবো না। আর আমি তো ওর এগেনস্টে মানহানির কেসও করছি। ও যে এই কথাটা বলেছে, মান সম্মান নিয়ে আমার খেলার চেষ্টা করেছে, তো আমি ওর এগেনস্টে মানহানির কেসও করছি, ঠিক আছে না? তো কোর্টে এটা প্রমাণ হবে, যদি আমি মানহানির কেস জিতি, তার মানে কোর্টে এটা প্রমাণ হবে যে আমি কোনো ভুল করিনি। আপনি কি মাল সাপ্লাই করছেন মানে ডেন্টাল কলেজে? আর না, সেটা তো কোর্টে আমি প্রমাণ দেবো সব। মানে আপনি কি বর্তমানে কি? আমি তো কোর্টে বললামই, যেহেতু কোর্টে কেসটা আছে, আমি আজকে এতটুকুই বলতে এসেছি যে কোর্টের ডিসিশনের আগে আপনারা আমাকে অ্যাটলিস্ট অপরাধী বানিয়ে দেবেন না। কোর্টের ডিসিশন আসুক, যদি কোর্ট বলে আমি অপরাধী তাহলে আমি অপরাধী, আর যদি কোর্ট বলে আমি অপরাধী না তাহলে আমি অপরাধী না। আইনের ভরসায় আমি আছি, আর আইনের উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। যেহেতু আমি 3 বছর ধরে ওয়েট করছি আমার আরেকটা ন্যায় পাওয়ার জন্য, এই যে জিবি হাসপাতালের অক্সিজেন কেসের, তাহলে এটার জন্য আপনারা একটু অপেক্ষা করুন না। আপনারা কবে মামলাটা করেছেন? হ্যাঁ, কবে মামলাটা করেছেন? আমরা মামলা করেছি 16 তারিখ। কি বিষয়ের উপর মামলা করছেন? ও আমার উপরে প্রাণঘাতী হামলা করেছে, ও আমার এগেনস্টে কুৎসা রটাচ্ছে, এসব নিয়ে মামলা করেছে।
আর ও মানে কিচেনের মানে ওই যে দোকানের ছুরি নিয়ে আমাকে মারতে এসেছিল। আমার ওই পার্টনার ছিল, ওর জন্য আমি বেঁচে বেরিয়ে এসেছি। ওটারও ভিডিও ফুটেজ আছে। ওর পার্টনারশিপটা কবে শেষ হবে কোনো? এখন তো কোর্টে আছে, এখন কোর্ট যা ডিসিশন হবে ওর সঙ্গে তো আর পার্টনারশিপ থাকবেই না, ও তো পার্টনারশিপ থেকে বেরোবে, কারণ মেজরিটি পার্টনার্স ওর এগেনস্টে। তো আমার মিসেসের যেহেতু ব্যাপার, আমার তো আসতেই হয়, আমি যতই চাকরি করি না কেন। Reported by Prabir from Agartala, Chini Khorang. Finally, after 1 day of the abduction, based on the confidential sources with the initiatives taken by Sabrum SDM and locals of the area, police recovered a girl who was kidnapped from Kathalchari area. On Monday, this 13-year-old minor girl was kidnapped by a man from Sabrum Kathalchari area. Later, police handed over the girl to the officials of the child line. At last, officials of the child line handed over the girl to her family. গতকাল রাতেই আমরা একটা বিশেষ গোপন সূত্রে খবর পাই কৈলাস শহর থেকে একটি নাবালিকা মেয়েকে এখানে বিবাহের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে সাবরুমের কাঁঠালছড়িতে। তখন আমরা থানার বড়বাবুর সাথে সমস্ত ঘটনাতে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি। ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট এবং ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড হেল্পলাইন। তো আজ সকালে মেয়েটিকে থানার বড়বাবু গিয়ে রেস্কিউ করেন। এখন আমরা এই মেয়েটিকে সিডাব্লিউসিতে প্রডিউস করব এবং মেয়েটির থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ওএসসি। আমরা যথারীতি গাইডিয়ানের সাথে যোগাযোগ করেছি। আমরা মেয়েটিকে এখন সাবরুম থানা থেকে রেস্কিউ করে বিলোনিয়াতে নিয়ে যাব। গত রাত্রে আমরা এটা ইনফরমেশন পেলাম যে মাইনর মেয়ে কাঁঠালছড়িতে একজনের বাড়িতে এসেছিল। আমরা এই খবর পাওয়ার ভিত্তিতে আমরা গেছি, যাওয়ার পর এই মেয়েটিকে আমরা রিকভারি করে সাবরুম থানাতে নিয়ে এসেছি। আজকে চাইল্ড ডিপার্টমেন্ট থেকে, চাইল্ড হেল্পলাইন থেকে ওনারা আছেন সাবরুম থানাতে এবং তাদেরকে আমরা হস্তান্তর করে দিচ্ছি। Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 5 থেকে 12 নভেম্বর 2023। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন, সোনার গয়নার মজুরিতে 30% ডিসকাউন্ট, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ডিসকাউন্ট, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 15% ডিসকাউন্ট। প্রতিদিন 4টি সোনার লকেট জেতার সুযোগ আর মেগা লাকি ড্রতে জিতুন 3টে ডায়মন্ড নেকলেস অথবা 3টে স্কুটি। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া। तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। हाँ, यही सब मैं करके आया है? और ये वनीला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम, जूम मचा ले। पानी सारे गा सारे पा मागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন।
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। আলোর উৎসব দীপাবলি ও ভাইফোঁটাকে সামনে রেখে আরও একবার ধামাকাদার অফার নিয়ে হাজির মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি। নিত্য নতুন ডিজাইনের আকর্ষণীয় সব সোনার গহনার মজুরিতে থাকছে 30% বিশেষ ছাড়। রয়েছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটাতে নিশ্চিত উপহার। চোখ ধাঁধানো এই অফারগুলো চলবে 3রা নভেম্বর থেকে 11ই নভেম্বর পর্যন্ত। ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর এই উৎসবের দিনগুলোতে নিজেও সেজে উঠুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। চম্পকনগর বাজার, পশ্চিম ত্রিপুরা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরে নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ। সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ। আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। দুর্গোৎসবের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদীয়া। 9 অক্টোবর থেকে 21 অক্টোবর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গয়নাতে 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। রয়েছে আপনার ঘরের পুরনো সোনার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। স্বর্ণ শারদীয়া অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবি ব্যাংকের বিপরীতে। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদন করছে বিশেষ একবিংশতি বার্ষিকী শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2023, সোমবার 9 অক্টোবর থেকে শুক্রবার 20 অক্টোবর। সবার প্রিয় সোনা ও হীরের গয়নার আনন্দময় বার্ষিক প্রদর্শনী। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত স্বর্ণমুদ্রা, 20 গ্রাম ও তার ঊর্ধ্বে সোনার গয়নার কেনাকাটায়। তার নিচে প্রতি কেনাকাটাতেও থাকছে আকর্ষণীয় উপহার। 200 টাকার ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 75% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 15% ছাড় গ্রহরত্নের এমআরপির ওপরে। ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্র 5টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2023, সোমবার 9 অক্টোবর থেকে শুক্রবার 20 অক্টোবর। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। एक डबल स्कूप वनीला। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट पेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। हाँ, यही सब मैं करके आया। और ये वनीला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम, जूम मचा ले। पानी सारे गा सारे पा मागा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন।
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরে নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ, সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ, আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। মা কুঞ্জেশ্বরী জুয়েলার্स pohor kachung diwali terte baifudar salnorogei lukorokni muchangmano taibo muchangkukmani khlai tisanani naharmungo haino hai rangsakni dalbidal damakadar te hamkukmani offer tui phai sokai firka ma kunjeshwari jewelers aro manai joto paimungte rangsak sunamungni making charge ni sakao 30% discount aboni logi logi tongo 50,000 ni paimungo kaham kaham sokar lukurongni bukhano kiyorenai o offer dongnai 3 November salmari ni simi 11 November salmari jora diwali terni pohor kuchung haike o tongthokmani salo sakbai thangbo muchangai phaideng ma kunjeshwari jewelers bai baksa ma kunjeshwari jewelers champongnagar bazar salthang Tripura। আরে দাদা, এত খুশি? নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস 1 থেকে 12 নভেম্বর পর্যন্ত। খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্রয়ে 5টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস 1 নভেম্বর বুধবার থেকে 12 নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। एक डबल स्कूप करने लो। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। हाँ, यही सब मैं करके आया। है? और ये वनीला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम, जूम मचा ले। पानी सारे गा सारे पा मा गा
জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। আলোর উৎসব দীপাবলি ও ভাইফোঁটাকে সামনে রেখে আরও একবার ধামাকাদার অফার নিয়ে হাজির মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি। নিত্য নতুন ডিজাইনের আকর্ষণীয় সব সোনার গহনার মজুরিতে থাকছে 30% বিশেষ ছাড়। রয়েছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটাতে নিশ্চিত উপহার। চোখ ধাঁধানো এই অফারগুলো চলবে 3রা নভেম্বর থেকে 11ই নভেম্বর পর্যন্ত। ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর এই উৎসবের দিনগুলোতে নিজেও সেজে উঠুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। চম্পকনগর বাজার, পশ্চিম ত্রিপুরা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরে নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ। সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ। আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। দুর্গোৎসবের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদীয়া 9ই অক্টোবর থেকে 21শে অক্টোবর পর্যন্ত। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদন করছে বিশেষ একবিংশতি বার্ষিকী শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2023। সোমবার 9 অক্টোবর থেকে শুক্রবার 20 অক্টোবর। সবার প্রিয় সোনা ও হীরের গয়নার আনন্দময় বার্ষিক প্রদর্শনী। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত স্বর্ণমুদ্রা, 20 গ্রাম ও তার ঊর্ধ্বে সোনার গয়নার কেনাকাটায়। তার নিচে প্রতি কেনাকাটাতেও থাকছে আকর্ষণীয় উপহার। 200 টাকার ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 75% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 15% ছাড় গ্রহরত্নের এমআরপির ওপরে। ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্র 5টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2023, সোমবার 9 অক্টোবর থেকে শুক্রবার 20 অক্টোবর। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। एक डबल स्कूप वनीला। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना। और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। हाँ, यही सब मैं करके आया। और ये वनीला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम। जूम मचा ले। पानी सारे गा सारे पा मागा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স।
আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরে নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ। সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ, আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। মা কুঞ্জেশ্বরী জুয়েলার্স pohor kachung diwali terte baifudar shalno rogei lukorokni musangmano taiba muchangkukmani khlai tishanani naharmungo haino hai rangsakni dalbidal damakadar te hamkukmani offer toi phai shobai firka ma kunjesheri jewelers aro manai joto paimungte rangsak sunamungni making charge ni shakao 30% discount aboni logi logi tongo 50,000 ni paimungo kaham kaham shokar lukurongni bukhano kiyorenai o offer dongnai 3 November salmari ni shimi 11 November salmari jora Diwali terni pohor kuchung haike o tongthokmani shalo shakbai thangbo muchangai phaideng ma kunjesheri jewelers bai baksha ma kunjesheri jewelers champongnagar bazar Shalthang Tripura আরে দাদা এত খুশি নতুন কম্পিউটার নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি মাত্র 7,000 টাকা 7,000 টাকা কোথা থেকে নিলে ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস 1 থেকে 12 নভেম্বর পর্যন্ত। খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্রয়ে 5টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস 1 নভেম্বর বুধবার থেকে 12 নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। एक डबल स्कूप करने दो। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। हाँ, यही सब मैं करके आया है? और ये वनीला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम, जूम मचा ले। पानी सारे
সারে পামাগা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। আলোর উৎসব দীপাবলি ও ভাইফোঁটাকে সামনে রেখে আরও একবার ধামাকাদার অফার নিয়ে হাজির মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি। নিত্য নতুন ডিজাইনের আকর্ষণীয় সব সোনার গহনার মজুরিতে থাকছে 30% বিশেষ ছাড়। রয়েছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটাতে নিশ্চিত উপহার। চোখ ধাঁধানো এই অফারগুলো চলবে